وہاں کھڑے افسر کو کہتا ہے کہ حضرت فلاں کے مہمان ہیں. اب کیمرہ لگا ہوا، میں فلاں کا نام نہیں لوں گا، حضرت فلاں کے مہمان ہیں. سارا پروٹوکول بدل گیا. آئی ڈی کارڈ نہیں ویکھیا، تلاشی نہیں لئی، ڈگی نہیں ویکھی، تھلو گڈی نہیں ویکھی، چٹ بھی نہیں دیتی ہے. تو میں نے وہاں بیٹھے بیٹھے سوچا، میں نے کہا مولوی سلیمان جی ایک بندے کا نام اتنا کام کرتا ہے تو پھر انہوں کا کی کرتا ہے. اگر ایک بندے کا نام اتنا کام کرتا ہے کہ سارا سسٹم ہی بدل جائے تو قربان جاؤں پھر ان کا نام مبارک کیا کرتا ہوگا. لیکن پتر کو یقین سے لے بھی تو صحیح. اب لیتے بے یقینی سے، پتہ نہیں ہوگا کہ نہیں ہوگا. ہوگا جی، کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ اس مٹی کے انبار میں کیا رکھا ہے، بس نور محمد نے سجا رکھا ہے. یہ سب ان کی برکتیں. اس لیے سارے یہی پریشان ہیں. پنجابی جی سیدھی سیدھی گل کر لیں، اسی سارے پریشان ہیں. جس کے پاس ہے وہ بھی، جس کے پاس نہیں ہے وہ. مثلا جس کی اولاد نہیں نا وہ بھی پریشان ہے، تو جس کی ہے وہ کون سا خوش ہے؟ وہ بھی پریشان ہے، کیونکہ اولاد بات ہی نہیں مانتی. بات میں نے غلط تو نہیں کی؟ جس کی نہیں ہے وہ بھی پریشان ہے، جس کی ہے وہ بھی پریشان ہے، اولاد بات ہی نہیں مانتی ہے. جس کے پاس گھر نہیں ہے وہ بھی پریشان ہے، جس کے پاس ہے وہ بھی پریشان ہے. ان پریشانیوں کو ہم نے خود ہی پال رکھا ہے. اس کا ایک ہی حل ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھتے رہا کرو، پڑھتے رہا کرو، پڑھتے رہا کرو. پھر برکتیں دیکھو جی، پھر کرم دیکھو حضرت، پھر فضل دیکھو جی. کیونکہ حضرت جی ہم نے پتہ کیا سمجھا تھا؟ ہم نے سمجھا تھا شاید نوکری مل جائے گی تو سکون آ جائے گا. نہیں آیا. پھر ہم نے سمجھا تھا شاید شادی کر لیں گے تو سکون آ جائے گا، پھر بھی نہیں آیا. ہم نے سمجھا تھا شاید بچے ہو جائیں گے پھر سکون آ جائے گا، پھر بھی نہیں ملا. ہم نے سمجھا تھا شاید گاڑی خرید لیں گے پھر سکون آ جائے گا، پھر بھی نہیں آیا. ہم نے سمجھا تھا شاید کلائی پہ کوئی مہنگی سی گھڑی باندھ لیں گے تو پھر سکون آ جائے گا، پھر بھی نہیں آیا. ہم نے سمجھا تھا شاید کوئی برانڈ کے کپڑے پہنیں گے تو سکون آ جائے گا، پھر بھی نہیں آیا. کیونکہ سکون ان میں سے کسی چیز میں بھی نہیں. سکون اگر ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد میں ہے. یہ سب کچھ ہے لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کی یاد نہیں ہے. اس لیے ہم بے سکون ہیں سارے. اگر آپ سکون چاہتے ہیں نا. اور میں حضرت جی علامہ صاحب اس دن ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، اور مجھے نہیں پتا اس کی کیا تحقیق تھی، لیکن اس نے لکھا جی اس وقت پاکستان کی 40% آبادی سکون کی گولیاں کھاتی ہے. ڈپریشن کا شکار ہیں لوگ، اور یہ ڈپریشن ہم نے خود ہی پالا ہے. نہیں، درود شریف حضرت، اللہ کا ذکر، قرآن پاک دی تلاوت ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا حضرت آپ کے مجاہدوں کی ابتدا کیا تھی؟ سنو جی، آپ فرماتے میں نے لگاتار 14 سال ہر رات ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے قرآن پاک پڑھا ہے حضرت. ایک سال میں کتنے قرآن پڑھے؟ 365 قرآن شریف حضرت. تو بتا تو کتنے پڑھے ہیں؟ تو ایک بھی نہیں پڑھا. کوئی تو نے ایک بھی نہیں پڑھا ہے. بلکہ پڑھنا تو دور جی، کھولے زمانے ہو گئے. پڑھنا تو دور، قرآن پاک کھولے زمانے ہو گئے. اس لیے بہرحال آج احمد پاک کی رات ہے. میں چلو نہیں اس طرح کے دکھی موضوع چھیڑوں گا، لیکن دکھ بڑا ہے یار، دکھ بڑا ہے. ہم نے قرآن چھوڑ دیا ہے، ہم نے ذکر چھوڑ دیا. اور چلو حضرت جی میں آپ کے نا معاشرے کا فرد ہوں، یہاں تے جو ہے نا قوم سارا کچھ ہی چھڑ بیٹھی ہے. نہیں حضرت، وہ فیس بک حضرت جی ہر 5 منٹ کے بعد چیک ہو رہی ہے. یہاں تو ہونا بھی قوم چھوڑ ہی چکی ہے سارا کچھ. چلو جی ہم بھی دل کو تسلیاں دے لیں، اور یار لوگ ہو اس طرح کے گئے کیا کریں یار. فیس بک ہر 5 منٹ کے بعد چیک ہو رہی ہے، واٹس ایپ تھوڑی تھوڑی دیر بعد چیک ہو رہا ہے، انسٹاگرام تھوڑی تھوڑی دیر بعد چیک ہو رہا ہے. پھر قرآن ہم کیوں نہیں چیک کر رہے جی؟ اللہ مجھے فیس بک کا، واٹس ایپ کا، انسٹاگرام کا کوئی پتہ نہیں، لیکن قرآن کے لیے کسی نے کہا تھا اے قرآن نورانی شیشہ تے حق دا راہ وکھاوے. اس فیس بک نے تجھے کچھ نہیں دینا. تو کو تصویر اپلوڈ کر، تجھے سارا لاہور لائق دے دے تو پھر وہی کا وہی ہے. تجھے سارا پاکستان لائق دے دے تو پھر وہی کا وہی ہے. کچھ بھی نہیں بدلنا ہے. لیکن اے قرآن نورانی شیشہ حق دا راہ وکھاوے، جو ایسے نو پڑھ کے عمل کماوے سیدھا ہی جنت جاوے. میں چلو باقی تو بات صرف آپ قرآن پاک پکڑ لینا اپنے ہاتھ میں، اس کا بھی ثواب، دیکھنے کا بھی ثواب. اور میں کہتا ہوں سارا نہیں، صرف تو سورہ اخلاص ہی پڑھ لے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد
लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। पता क्या होगा? महबूब अलैहिस्सलाम फरमाते तुझे 10 पारे तिलावत करने का सवाब देंगे। इसलिए पुत्र कुरान पाक खोलो यार, जिन्ने मुंडे बैठे दे खोलो, उथे अमलां दे होने जे नफेड़े किसे नहीं तेरी रात में। मैं बाटा, मैं जाटा, मैं महरा, मैं राहियां, मैं जनाब गोंदल हाँ है। उन्हें कहना सानू की दसन डे, सानू सिर्फ अज है दस साढ़े सोने का एवं कि नहीं है, सानू ना गोंदल शोंदल वट छड़ दस कहानियां उत्थे मुक गई। मैं नून लीग का वा, मैं पीपल पार्टी का, मैं PTI का। उन्हें कहना सारे लम्मा पाए नहीं, तेन पाई जाना वाली, सानू ना दस है कुछ, सानू सिर्फ ए दस साढ़े महबूब तो है कि नहीं है। उत्थे अमलांदे होने ने नवेड़े पुत्र, किसे नहीं तेरी जात पूछनी है। अज अमल करो पुत्र, 5 वक्त की नमाज पढ़ो है जी। 5 ये देखो ना, ये आपने ये सजाया है, ठीक है जी, आपने सजाया है। अल्लाह आपको अगले साल से भी बढ़कर करने की तौफीक दे। लेकिन पता है पुत्र, ये आपकी खुशी है जो आपने सजाया ना, ये आपकी खुशी है। आप अपने नबी अलैहिस्सलाम की आमद पाक की खुशी को इस तरह सेलिब्रेट कर रहे हो, मना, ये आपकी खुशी है। लेकिन उनकी खुशी पता क्या है? ये वाली लड़ियां भी लाओ। ये ताड़ी खुशी है, ये उन्होंने आर्डर है। ये आपकी खुशी है, ये उनका आर्डर है। जैसे आपने ये बाहर लड़ियां लगाई हैं ना, वो कहते हैं एंगलियां लड़ियां अंदर भी लाओ। बारों बारी फेर न कुड़िए ते हूं जंदर दा कूड़ा, बारों बारी फेर न कुड़िए हूं जंदर दा कूड़ा। ठीक है जी। 5 वक्त की पुत्र सारे बच्चे नमाज पढ़ो है, कुरान शरीफ। या फिर यार एनी वफा दे कर छड़ो, जो कुरान ही ना खोलना वैसे सारे तू कसम खा के उठी है, फिर फेसबुक भी नहीं खोलनी है। और कुछ तो वफा करे ना यार, ये तो ना हुआ पुत्र, फेसबुक बार बार, कुरान कभी भी नहीं। और कुछ तो वफा करो ना यार, कुछ तो करिए ना यार, कम से कम कोई जवाब देने वाले तो हों। कल अल्लाह माफी दे, ये वक्त ना है, मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ। और कम से कम वहां ये कहने वाले तो बने, जो कुरान नहीं खोलिया तो खोली फिर फेसबुक भी कोई नहीं, जो कुरान नहीं खोलिया तो चेक मैं कभी व्हाट्सएप भी नहीं किया, जो कभी कुरान नहीं खोलिया तो खोलिया मैं इंस्टाग्राम भी कोई नहीं किया। लेकिन इंस्टाग्राम खुल रहा है, व्हाट्सएप खुल रहा है, फेसबुक खुल रही है, यूट्यूब खुल रही है। नहीं खुल रहा तो कुरान नहीं खुल रहा, नहीं खुल रहा तो कुरान। अब आप कहेंगे साहब मिलाते तू ही किहड़े मौजू छेड़ बैठे हो, और भाई यही मौजू है असल। तू तो अपने नबी का मिलाद मना रहा है ना। हजरत सैयदा कायनात सैयदा फातिमा का तस्करा कर रहे थे, लिखा सैयदा कायनात सारी रात नवाफिल अदा फरमाया कर। हालात होना चाहिए ना जी, पीरां दा मुंडा है तो ये माफी मिल जानी, इन्हू पीरां दा मुंडा है। ये हुजूर फरमाते हैं फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा जन्नती औरतों की सरदार है। और मैं जब वुजू करने गया तो मैंने देखा मेरी बेटियां बहनें बैठी, मैं बस जाते जाते है बड़ा औखा काम सन 2021 में इसमें खड़े होना, लेकिन मैं बेटियों से कहूंगा बेटियों यही रास्ता है, हमने किसी एक्टर के पीछे नहीं चलना, हमने उसके 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 पीछे नहीं चलना, हमने जब भी चलना है सैयदा कायनात के पीछे चलना है। अल्लाह जी हम तो काम पे चले जाते हैं ना, ये मॉर्निंग शो जिन्होंने 10-10 तलाक हुई ने, वो बैगन घर वसान के तरीके दसदियां होंदियां ने। इस कौम कालमियां देखो, इस कौम को घर बसाने के तरीके कौन बता रही है, जिनको खुद 10-10 तलाकें हो चुकी हैं। वो टीवी पे बैठ के इनको घर बसाने के तरीके, ये असल में इनको घर बसाने के नहीं, इनको घर तबाह करने के तरीके बता रही है। हमने नहीं देखना इनको, हमने जब भी देखना है सैयदा आयशा को देखना है। मैंने सुन रही हैं औखा काम है बड़ा, लेकिन यही जिहाद है, यही मजा है इस दौर में। मुझे पता है इस दौर में दाढ़ी रखना बड़ा औखा काम है, लेकिन हमने फिर भी रखी हुई है। और मैं आप सब नौजवानों से कहूँगा पुत्र इनू रखो है, सानू बुढ़ी चाहिए नहीं जी दाढ़ी लवा के लभे है, होर वजह तो नहीं ना है, आपस ही चलो बैठे दी हैं, होर तो नहीं ना कोई वजह है, जो हो रहा है तो दसो है पुत्र दलेरी करके रखो, एक बुढ़ी के लिए ना दाढ़ी उतरवाओ। कुछ तो मूल डालो बातों का, कितने तेरी बुढ़ी दे कितने महबूब है खुदा जी है करण की तो की लगाए। मैं जी खुद बेटियों वाला हूँ, स्पीकर लगा हुआ है, अल्लाह ये तुम स्पीकर ना कभी लगाओ ये कैमरा, तो मैं बड़ी बातें और भी आपको सुनाऊँ, लेकिन कैमरे से बड़ा डर लगता है। क्या मैं बेटियों वाला हूँ, मैं बहनों वाला हूँ जी,
मैं किसी की तज़हीक नहीं करने लगा, लेकिन मैं तेन सच दसन लगा, जिन्होंने सोहना लगन लई तू नहीं ना रखन डिया, सिर्फ 3 दिन मूँह ना धोए तो तू ही उन्होंने ना वेखे, जे महीने च एक बारी फेशियल ना कराए तो तू ही ना उन्होंने वेखे, जे क्रीम ना लाए, हाँ पुत्र चेहरे बिगड़ते हैं, तू ही ना उन्होंने वेखे हैं। लेकिन जिनके लिए मैं तुझे कह रहा हूँ ना कि रख ले, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं वो ज़नाने मिस्र के लिए जिन्होंने हज़रत यूसुफ को देख के उंगलियां काटी थी, और कुरान कहता है वक़त्तअना अयदियहुन, और उंगलियां काट के उन्होंने को शोर नहीं डाला कि हाय हाय उंगलियां कट गई। वक़ाला निस्वतुन, कुरान वो औरतें थी, उन्होंने ताना दिया जुलेखा, वो जुलेखा तू क्या कर रही है, अजीज़े मिस्र की बीवी होके गुलाम के प्याशिक हो गई है, क्योंकि कुरान में है कद शगफ़हा हब्बा इन्ना लनराहा फी दलालिन मुबीन। वो कहती है अजीज़े मिस्र की बीवी होके एक गुलाम पे आशिक हो गई। उसने कहा तुमने अभी उसने यूसुफ को देखा ही नहीं है, दिखाऊंगी तुम्हें भी, लेकिन शर्त ये है कल एक महफिल होगी, तुम्हारे हाथों में एक सेब दिया जाएगा, तुमने सेब पे छुरी रख लेनी है। शर्त ये है उस महफिल की, सेब तुमने तब काटना है जब हजरत यूसुफ आ जाएं और अपने चेहरे से निकाब उठाएं। लिखा है हजरत यूसुफ तशरीफ लाए, उनके हाथों में सेब थे जिसमें उन्होंने छुरियां रखी थी। जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने रुख से पर्दा उठाया ना, तो हुआ क्या, कुरान कहता है सेब तो नहीं काटे, वक़त्तअना अयदियहुन, उन्होंने उंगलियां काट दी हजरत। ये हुस्न यूसुफ का आलम था हजरत। किताबों में लिखा है जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम गलियों से गुजरा करते थे तो आपके रुखसारों की जो चमक थी वो दीवारों पे पड़ा करती थी हजरत। ये हुस्न यूसुफ का आलम था। और उंगलियां काट के कुरान क्या कहता है, वकुलना हाशा लिल्लाहि मा हादा बशरा, वो कहती है अल्लाह की कसम ये तो कोई इंसान है ही नहीं, इन हादा इल्ला मलकुन करीम, अरे ये तो को बड़ा इज्जत वाला फरिश्ता है। फिर वहां सैयदा आयशा बोली, हमारी अम्मा जान बोली, उम्मत की माँ बोली, आप फरमाती है वो औरतें जिन्होंने हजरत यूसुफ को देख के उंगलियां काटी, मेरा महबूब देख लेती तो अपने दिल काट लेती है। अल्लाह दीवाने लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक, ताजदारे खत्म नबूवत, हक चाहे रखा गया से काम लिल्लाहि अलहम्द। ठीक है जी, फरमाया अगर मेरे महबूब को देख लेती तो अपने दिल काट लेती हैं। इसलिए तो फिर किसी ने कहा था जुलेखा इनको निस्बत अपने यूसुफ से न दे, ऐ जुलेखा इनको निस्बत अपने यूसुफ से न दे, इन पे सर कटते हैं दाएम और उन पे उंगलियां हैं। उथे वेख के वड्डियां भी तो उंगलां, इत्थे बगैर वेखे ही इल्मुद्दीन ने सिर दे छड़िया, इत्थे बगैर वेखे मुमताज कादरी ने सिर दे छड़िया, इत्थे बगैर वेखे आमर चीमा ने सिर दे छड़िया। हाँ ये है जी, वहां देख के उंगलियां वक़त्तअना अयदियहुन, लेकिन इत्थे बगैर वेखे सिर। ऐ जुलेखा इनको निस्बत अपने यूसुफ से न दे, इन पे सर कटते हैं दाएम और उन पे उंगलियां करते हैं। अल्लाह बेटा आपका ये कबूल करे, लेकिन ये सौखा काम है, ये औखा है पुत्र, ये रखो पुत्र सोनी करके रखो। ये मैं असल में मैंने कहा ना कैमरे से डर लगता है, पता नहीं क्लिप काट के चढ़ा दिया जाए। जी मिसबाई साहब तो देवबंदी निकले, इन्होंने 12 रबीउल अव्वल की झंडियों की मुखालफत कर दी। ये लेकिन पुत्र ये आपकी खुशी है, ये उनका आर्डर है, आपकी खुशी है, उनका आर्डर कोई नहीं है। अच्छा चलो मैं एक और आपसे सवाल पूछता हूँ, ये लड़ियाँ कहाँ से आई हैं भला? चाइना से। भाई ये फिर क्या हुआ, चाइना दियाँ लग जान तो मदीने वालियाँ लथ जान, मजा तो ना हुआ जी, ये तो फिर आप अपनी मर्जी कर रहे हो। अल्लाह इस दौर में ये भी बड़ी अच्छी बात है, आपने मेरी बात को दूसरी तरफ नहीं लेके जाना, लेकिन मजा ये है, मजा औखा काम जी 2021। ये पुत्र ये वो जंग है, आपको रोज मरना पड़ेगा, आपको लोगों की जुबानों की गोलियां खानी पड़ेंगी। मैं एक दिन ना मेरा अपना तालिब इल्मी का दौर था, वो साइकिल की ब्रेक नहीं लगी, वो जाके ना भैन वे मौलवी की करन डे हैं, अल्लाह साइकिल मैं मारी, मौलवी विच कित्थों आ गया।
शक्ल मैं मारी, मौलवी कि तू आ गया बीच। ये आपको नहीं फिर माफ़ी मिलेगी, लेकिन पुत्र सोनी करके सोनी। मैंने सन 2000 में मैट्रिक किया अपने सियालकोट से, गवर्नमेंट कौमे हाई स्कूल है सन 2000। ये असल में ना वावी चिट्टी हो गई है, बाकी मैं एडा पुराना बाबा नहीं है। ये वावी चिट्टी हो गई, बाकी मैं एडा पुराना बाबा कोई नहीं है। तो वो बस अल्लाह ने जवानी में बड़ा ऐसे भी कहने ठीक है, कुछ वैसे पीरो मुर्शिद की तरफ से आर्डर नहीं है अभी, ठीक है अभी चलने दो जो है। तो अल्लाह ने फिर जवानी में हमें बाबा बना दिया। तो वो मेरे हज़रत एक इंग्लिश के टीचर थे जिनसे सबसे ज़्यादा डर लगता था। मैं चलो उनका नाम नहीं लूँगा, मुनासिब नहीं है। उनसे इसलिए डर लगता था कि हज़रत का कायदा मुबारक था कि जो आपका लेसन याद नहीं ना करता था, आप 12 सोटियाँ मारते थे, 6 एक आते 6। अल्लाह हज़रत जी बड़ा सोहना दौर था। मास्टर हज़रत जी खोते आन कुटते सन, लेकिन फिर भी इज्जत थी। उन मार नहीं प्यार, लेकिन इज्जत कोई नहीं उस्तादां दी है। ये मुझे समझ नहीं है ये हुआ क्या है। अल्लाह हज़रत तो खोते और कुटते सन हज़रत। तो पता वाले दिन उस्तादों को क्या जाके कह के आया होते, हड्डियां साड़ियां मांस ताड़ा। ये अब आया है, पहले कि ये क्या था, हड्डियां साड़ियां मांस और खोते और कुटते हैं उस्ताद हज़रत। लेकिन अल्लाह की कसम है इज्जत करते थे, सवाल नहीं उठता था हज़रत जी कि। और अब मेरी इतनी सेहत नहीं जितनी जब मैंने मैट्रिक किया, गुजराना मुंडा था हज़रत जी। लेकिन हज़रत जी कभी सोच भी नहीं आई थी कि मैंने आगे सर पे हाथ उठाना है या मैंने सर की सोटी पकड़नी आगे से, ठीक है नहीं। लेकिन अब हज़रत जी मार नहीं प्यार है, लेकिन इज्जत नहीं रही है। मुझे ये समझ नहीं आ रही है क्या हुआ है। तो हज़रत से हम बड़ा डरते थे हज़रत जी। पूरी क्लास की कोशिश होती थी लेसन रह जाए सो रह जाए, हज़रत का न रहे। 12 रोटियां कौन खाए एक हाथ, और आगे नहीं अभी मैंने और क्या था 12 खानी भी इतनी मुश्किल नहीं थी। 6 इस हाथ पे 6, और अगर 6 का आदत पूरा होने से पहले पहले आपने हाथ बंद किया, ऐसे रखना है। अगर ऐसे भी हो गया तो फिर एक तो शुरू, अगर नीचे कर लिया फिर एक तो शुरू। लेकिन इसका फायदा होता था, ये कभी कभार होता था। सारी क्लास डरती थी, लेसन याद करते थे सारे। लेकिन भाई फिर कदी कदी तो रह ही जाता सी ना, कुछ शादी आ गई, कुछ सालगिरह आ गई। मैं किसी की नहीं बता सकता जिदन मेरा ही रह जाना। तो फजर तो वैसे भी अलहमदुलिल्लाह, लेकिन उदन तो फिर फजर भी हो रही खुशू खुशू ना पढ़ती, क्योंकि अगर लेसन नहीं थी याद है कोई। मेरे वालिद साहब का ना मेरे स्कूल के बिल्कुल बैक साइड पे दफ्तर था, और मैं स्कूल भी अपने अबू जी के साथ आता था। अबू जी का जो दफ्तर था वो 6 से ड्यूटी टाइमिंग वापडा में थे, 6 से 2 बजे तक थी। फिर मुझे भी अबू जी के साथ जल्दी आना। बाद दफ़ा होता था कि हज़रत जी मैं और जो स्कूल का था ना वो चौकीदार जो है, हम दोनों इकट्ठे दाखिल होते थे, गेट खोलते। फिर करना कि हज़रत जी क्लास च बह जाना, तो तस्बीह पहले लै जानी, तो फिर शुरू हो जाना, या अल्लाह अज सबक नहीं याद, अज बचा लै। बल्कि फिर यहाँ तक भी कहना, या अल्लाह अज इन कर हाँ उस्तादां नूं मट्ठा जिहा बुखार ही चाड़ दे। उनका भी फ़ायदा होगा, क्योंकि बुखार आने से गलतियाँ माफ़ होती हैं, असी भी बच जाएंगे। फिर ख्याल आना नहीं यार है नहीं ठीक, फिर या अल्लाह उस्तादां दी साइकिल ही ख़राब कर दे। फिर कहना या अल्लाह इंज कर दे बारिश ही पा दे, वो बस। लेकिन हज़रत जी मुझे याद है एक बारी मेरी कबूल हुई, उस्तादां दी साइकिल ख़राब हो गई, लेकिन उस दिन अपने पुत्र दे नाल आ गए हज़रत जी। मैं मेरी दुआ उस दिन कबूल हुई, लेकिन 12 सोटियाँ खानी पड़ी। मैं एक दिन एवं ना बड़ा हज़रत हमने लंबा ट्रैवल करना होता है, मैं एक दिन बैठा सोच रहा था, मैं मौलवी सुलेमान वो इतने इंग्लिश का सबक याद नहीं सी हुंदा, ते सारों होरां दा सामना करदियां किन्ना डर लगदा सी। वो सुलेमान अज ते किन्ने सबक नहीं याद, कल नबी अलैहि सलाम दा सामना किवें करना जाके, किस तरह पुत्र सामना करना। दाढ़ी वाला सबक नहीं याद, सिर ते टोपी रखने वाला सबक नहीं याद, नमाज वाला सबक, कुरान वाला सबक सानू तो याद ही कोई नहीं। उन्होंने ना कोई एक याद होए, सानू तो पुत्र एक भी नहीं है। कल पुत्र किस तरह सामना करना, पता नहीं क्यों किसी को ख्याल नहीं है, और सामना करना है जी। वो इकबाल जैसा फलसफी भी रो पड़ा। इकबाल भी कहते हैं या अल्लाह जो हिसाब लेना ही आ तो फिर ऐना करी अज निगाहे मुस्तफ़ा बिना बगीर, नबी अलैहिस्सलाम दे सामने ना लई है। मेरे नामा अमाल च बड़ा ही वादे घाटे, आप दे सामने मेरा नामा अमाल ना खोली है। पुत्र मेहनत करो, ये बिल्कुल जिस तरह से तुसी करन टुरे इंज नहीं होना है। पेशी होनी है कल हज़रत, पेशी
سونی پتر اپنی ہاں بالکل نہیں ہے. تو جدن کوئی داڑھی دی وجہ نہ رشتہ نہ دے گا تو بھی تمہیں طریقہ دس چھڑنا. پڑھنے نے 2 نفل تو 100 واری دروشی پڑھنا تو نبی علیہ السلام دی بارگاہ روحانی عرضی پیش کر دینی اور عرض کی کرنا محبوب علیہ السلام اسی ہوں داڑیاں رکھاں گے تو لوگ سانو رشتے بھی نہیں دین گے. وہ تجھے راتی نہ بوا کھڑ گیا تو میں بھی جرمدار کوئی نہیں ہے. یہ کون ہوتے ہیں رشتے نہ دینے والے؟ ہو رشتے ادھر سے ہوتے ہیں جو. اس لیے پتر کم از کم ایک عورت واسطے داڑھی نہ لوا ہوا ہے. کم از کم ایک کوئی اور وجہ ہے تو دسو میں آپس ہی بیٹھے ہیں جو کوئی اور وجہ ہے تو دسو میں. لیکن کم از کم پتر ایک بڑھی میں سونا لگن لینا جو سونا لگنا تو پھر انہوں نے لگنا چاہیے. انہوں نے سونا. ہم عائشہ کیا کہتی ہیں اگر وہ میرے محبوب کو دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹتی ہیں. اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے. اور آدم چشتی صاحب نے تو کمال ہی لکھا اور فرماتے ہیں اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا. ہم اسی تے جی اتنے چٹے رنگ تے رہ گئے اسی تے اتنے ہی رہ گئے یہ اسی اتنے ہی رہ گئے. لیکن آدم چشتی کیا کہتے ہیں اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا اور چٹا رنگ دیکھ کے پاگل ہو گئے. اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے بجلی ڈردی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے. کھول دیون جیو ول زلفاں دے راہی راہ بھول جاوے. رکھ دیون جیو ہاتھ پھلاوے چ رل جاوے. آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے. ہاں جی حضرت عبداللہ بن سلام جی آپ علماء یہود میں سے تھے. کہتے جب حضور نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے تو میں آپ کی زیارت کرنے گیا. میں آپ کی کہتے جیسے ہی پہلی نظر میری حضور نبی علیہ السلام کے چہرہ انور پہ پڑی کہتے بے ساختہ میرے منہ سے نکل گیا. میں نے کہا اتنا سونا چہرہ کسی سچے کا ہی ہو سکتا ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے مجھے حضرت سے کوئی غرض نہیں. ہم تو بات کریں گے قرآن کی حضرت کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. حضرت دیکھیں نا حالات کتنے خراب ہیں. لیکن حضرت جی مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کوئی ایک بندہ بھی کبھی مجھے پوچھنے آیا ہوئے کہ مولوی صاحب دسو ہاں حالات کیوں اتنے خراب ہوئے. ٹی وی لگا کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے اینکروں کی سن رہے ہیں. او بھائی وہ کیوں سچی بات بتائیں گے؟ انہوں نے تو پیسے لیے ہوئے ہیں. سچی بات بتائیں گے تو پھر سچی بات تمہیں بتائے گا قرآن پاک. کون سے پوچھو کہ یہ حالات کیوں بن گئے. زمین ہم سے کیوں روٹ گئی, آسمان ہم سے کیوں ناراض ہو گئے. پاکستان گندم پیدا کرنے والا چھٹا بڑا ملک ہے. پاکستان نمک پیدا کرنے والا دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے. ہر چیز پیدا کرنے میں کہیں دوسرا, کہیں تیسرا, کہیں چوتھا, کہیں پانچواں, کہیں چھٹا نمبر ہے. لیکن حالات پوچھو نا یار قرآن سے کہ کیوں حالات خراب ہو گئے. تو جب تم کبھی قرآن سے پوچھو گے تو قرآن پھر تمہیں اس کا جواب دے گا. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. اور جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے. جو ہمارے ذکر سے منہ موڑے گا ہم اس کی معیشت کو. اس لیے میں کہا کرتا ہوں بھائی تیری میری ایتھوں نہیں تنگ ہوئی, تیری میری اتھوں تنگ ہوئی. یہ تھلے نہ بے تو کا زور لاؤ, رل کے کوئی او چارہ کریے کہ ساڑی اتھو چھٹی ہو جائے. میں حضرت کوئی سیاسی کٹانی جی کھولنے لگا ادھر. میں ایک بھئی ہمارا کام ہے نا تربیت کرنا. میں ایک وہ بات کرنے لگا ہوں جو میں نے کئی بار آپ کی زبان سے سنی. اے جی اسد عمر ٹھیک کر لے گا, باہر معاشیات ہے, اس نے فلاں ڈگری لے رکھی ہے, باہر وہ جاب بھی کرتا رہا ہے, وہ ٹھیک کر لے گا. میں کہتا ہوں پتر اسد عمر چھڑ کے کوئی سپر ڈوپر اسد عمر لے آؤ, اس سے بھی ٹھیک نہیں ہوگی. اسحاق ڈار چھوڑ کے کوئی سپر ڈوپر اسحاق ڈار لے آؤ, اس سے بھی ٹھیک نہیں ہوگی. کیونکہ جس کی معیشت اللہ کی طرف سے تنگ ہو جائے تو وہاں اسحاق ڈار اور اسد عمر کیا کریں گے. کسی سے نہیں ٹھیک. پتر جڑا مرضی لے آؤ, یہ کسی سے بھی ٹھیک نہیں ہوگی. یہ ٹھیک تو نے اور میں نے خود ہی کرنی ہے. وہ ٹھیک کب ہوگی؟ چلو حضرت ذرا گاؤں کا مزاج ہے, میں آپ کے لحاظ اور انداز سے پڑھ دیتا ہوں. ٹھیک کب ہوگی حضرت؟ پھر اس کا جواب میاں محمد بخش صاحب نے دیا ہے. آپ فرماتے ہیں
اول حمد ثنا الہی، اول حمد ثنا الہی، تو جو مالک ہر دا اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہ ہردا ہے۔ ہم اس لیے ہار گئے ہیں حضرت کیونکہ ہم نے اس کا نام چتارنا چھوڑ دیا۔ ہم اس لیے ہار گئے ہیں کہ ہم نے اس کا نام چتارنا۔ اب میرے گھر میں اول حمد ثنا الہی کوئی نہیں ہے، ہم اس لیے ہار گئے ہیں۔ اس لیے بھائی اللہ کا ذکر، درود پاک، تلاوت قرآن کریم اور 5 وقت کی نماز، اس کے بغیر اس دلدل سے ہم نکل سکیں گے؟ کبھی بھی نہیں نکل سکیں گے۔ اس لیے یہ ماحول پیدا کرو کہ جب ان کا نام آئے تو آپ کو کہنا پڑے نا، بس صلو علیہ وسلموا تسلیما اور شروع ہو جائے۔ لیکن میرا روز کا کام ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، کہنا ہی پڑتا ہے۔ نہیں، یہ ختم کرو حضرت۔ اور میں حضرت جب آپ نہیں پڑھتے تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کیوں نہیں پڑھتے حضرت، وہ وجہ بتاؤ، کوئی ایشو بتاؤ۔ کو ابو جہل کھڑا ہے، کو ابو لہب کھڑا ہے، کو عتبہ ہے، کو شیبہ ہے، کو ولید بن مغیرہ ہے، کیوں نہیں پڑھتے آپ حضرت؟ وہ چلے ہو، آپ قالینوں پہ بیٹھ کے نہیں پڑھتے ہیں، قربان جو انہوں نے کوئلوں پہ لیٹ کے بھی پڑھ دیا ہے۔ ہم سے تو پتر اس نے کوئی امتحان ہی نہیں مانگا، پتہ نہیں امتحان مانگ لیتا تو کیا بنتا۔ ہم سے اور امتحان تو انہوں نے دی ہے۔ میرے ایک بزرگ ہیں، وہ اکثر کہا کرتے ہیں کہ ہمارے بڑے وہ تھے کہ جنہوں نے لوہے کے چنے چبائے، اور ہم وہ ہیں کہ مکھن کھاتے ہوئے بھی دانت گھستے ہیں حضرت ہے۔ یہ لکھا ہے جب نبی پاک علیہ السلام نے ہجرت فرمائی نا، اور آپ نے غار ثور کو نوازا، ٹھیک ہے، آپ نے غار ثور کو نوازا، بھئی نوازا ہے تو جا رہے ہیں، نہ نوازتے تو ہم نے کیوں جانا تھا؟ بھئی 3 گھنٹے لگتے ہیں وہاں جاتے ہوئے، کیوں لوگ جاتے ہیں؟ صرف اس لیے جاتے ہیں کہ وہاں آج بھی وہ پتھر اسی طرح موجود ہیں جنہوں نے جسم نبوی کا بوسہ لیا حضرت ہے۔ ہم ان پتھروں کو دیکھنے جاتے ہیں حضرت جی۔ تو نبی علیہ السلام نے غار ثور کو نوازا، کافر پیچھے چلے، وہ مکڑی نے جالا بن دیا، کبوتری نے انڈے دے دیے، وہ غار کے منہ تک آئے، لیکن جالا اور انڈے دیکھ کے وہ یہ کہہ کے واپس چلے گئے کہ اگر غار کے اندر کو جاتا تو جالا ٹوٹنا چاہیے تھا، اگر کو غار کے اندر جاتا تو انڈے ٹوٹنے چاہیے تھے۔ جالا اور انڈوں کا صحیح سلامت ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ غار کے اندر کوئی بھی نہیں، واپس لیکن تھے وہ تلاش میں۔ تو لکھا ہے کہ رات کے اندھیرے میں حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور پہ کھانا دینے آیا کرتی تھی حضرت۔ کسی نے دیکھ کے نا ابو جہل کے آگے مخبری کر دی، اس نے کہا ابو جہل میں نے رات کے اندھیرے میں حضرت اسماء کو کھانا لے کے جاتے دیکھا، جو کہ حضرت ابو بکر صدیق کی بڑی شہزادی ہیں حضرت، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بہن ہے۔ تو اگر تو ان سے پوچھ لے تو تجھے پتہ چل جائے گا کہ محمد اور ابو بکر کدھر ہیں۔ اب لکھا ہے کہ جی ابو جہل جناب سیدنا صدیق اکبر کے دروازے پہ آیا اور اس نے آ کے نا دروازے پہ دستک دی، وہ اللہ کی کرنی دروازہ بھی سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھولا۔ اب بچی بھی تھیں بھی فیمیل فطرتاً دل کی کمزور ہے، تو اس نے بھی تھوڑا سا روک ڈال کے نا وہ کہتا ہے اسماء بتاؤ کہاں ہے محمد علیہ السلام اور تیرے والد ابو بکر؟ انہوں نے حکمت عملی سے کام لیا اور تقاضا بھی یہی تھا۔ انہوں نے آگے سے کہا مجھے نہیں خبر، کیونکہ مخبری پکی ہوئی تھی۔ لکھا اس نے بھی دوسری بار کوئی نہیں پوچھا، اس نے اس قدر زور سے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رخسار پہ تھپڑ مارا کہ لکھا آپ کی بالی ٹوٹ کے آپ کے رخسار میں پیوست ہوئی، خون کا فوارہ چھوٹا اور حضرت اسماء وہ گریں جا کے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اٹھ کے کہتی ابو جہل دوسرا تھپڑ نہ مارنا، میں بتاتی ہوں تمہیں کہ میرے نبی علیہ السلام اور میرے والد کہاں ہیں،
لیکن تاریخ کہتی ہے اٹھ کے نہ ابو جہل کے سامنے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی اے ابو جہل، پہلی بار حکمت عملی سے کام لیا، اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے پتہ ہے میرے محبوب اور والد کدھر ہیں، آج ذرا پوچھ کے دس ہیں، آج ذرا پوچھ کے دس، دیکھتے ہیں تیرے کفر میں زیادہ طاقت ہے یا میرے عشق مصطفیٰ میں زیادہ طاقت ہے۔ امتحان تو پتر انہوں نے دی ہے، ساڈے کو تے مکھن کوئی نہیں کھاتا جان دے، امتحان انہوں نے دی ہے۔ اور لکھا ہے جی کتابوں میں کہ ابو جہل رو پڑا اور وہ کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی نے لڑکیوں کو بھی اتنا طاقتور کر دیا کہ وہ ابو جہل کے سامنے کھڑی ہو گئی ہیں۔ ساڑھے کو تے بھائی جی مکھن نہیں کھاتا جان دے، اس لیے پتر خوب پڑھا کرو اور خوب ان کا ذکر کیا کرو۔ یار بزرگوں نے تو بڑا آسان کر کے بتایا، پتہ نہیں سمجھی کہ ان لوگوں کو اس سے زیادہ اور کوئی کیا آپ کے لیے آسان کرے۔ کتنا سونا کسی نے لکھا، دل یاد لئی بنایا ہے، دل یاد لئی بنایا ہے، اب اس سے زیادہ کوئی کیا آسان کرے۔ دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بڑھائیاں سونے دے دیدار واسطے، اس سے زیادہ کوئی کیا آسان کرے۔ ایک چیز کا مقصد بتا دیا لیکن پتہ نہیں ہمیں بات کیوں سمجھ نہیں آ رہی۔ اس لیے پتر 5 وقت کی نماز، اللہ کا ذکر اور درود پاک، کیونکہ حضرت میلاد ہے لیکن مقصد میلاد وہ غائب ہے، میلاد لیکن مقصد میلاد۔ میں حضرت ابتدا میں جب اس طرح کے پروگرام ہونے تو میں بڑا خوش ہوتا تھا، اندر والے نے بڑا پھولنا، اوہ بڑا بڑا مجمع ہی جدنا میں بیان کیتا ہے، لیکن حضرت اب خوشی نہیں ہوتی ہے۔ شاید آپ کو میری بات کا غصہ لگے، یار ایڈا بڑا ساڈا مجمع کہنڈے خوشی نہیں ہوتی، لیکن اب مجھے خوشی، کیونکہ حضرت جی خوشی تب ہوگی جب اتنا بڑا مجمع فجر کی نماز میں بھی ہوگا، حضرت پھر خوشی، اب اس کی خوشی کوئی نہیں ہوتی۔ یہ خوشی تب ہوگی جب اتنا ہی مجمع نماز فجر، کیونکہ فجر میں ایسا پہلی صاف نہیں ہوتی ہے، ہونا کیا ہے، اب نہیں خوشی ہوتی، ابتدا میں بڑی ہوتی تھی، وہ بڑے بڑے مجمع نال میں تقریر کی تھی، لیکن اب اتنے بڑے مجمع دیکھ کے جب میں فجر دیکھتا ہوں تو پھر تکلیف ہوتی ہے کہ میلاد شریف ہے، لیکن مقصد میلاد، اب خوشی اس دن ہوگی حضرت جس دن نماز ظہر میں بھی اتنا بڑا مجمع ہوگا، اب خوشی اس دن ہوگی جس دن میں نماز عصر میں بھی اتنے لوگ لانے میں مسجد میں کامیاب ہو جاؤں گا، اب اس دن خوشی، اب نہیں اس کی خوشی ہوتی، کیونکہ حضرت فجر میں بھی کچھ نہیں، ظہر میں بھی کچھ نہیں، عصر میں بھی مسجد خالی، مغرب میں بھی مسجد خالی، عشاء میں بھی ہے ہی کوئی۔ اس لیے میں حضرت ایک ہی پیغام دے کے کوئی زیادہ آپ کا امتحان نہیں لوں گا۔ میں حضرت اکثر کہتا ہوں کہ دن آتے ہیں ہم بس ان کو گزار دیتے ہیں، کچھ لیتے نہیں، کچھ اخذ نہیں کرتے، کچھ سیکھتے نہیں، کچھ سکھاتے نہیں، کوئی پروگرام نہیں بناتے۔ جیسے حضرت نے آگے اہل بیت اطہار کا ذکر کیا، محرم آئی نا، کربلا شریف آئی اور گزر گئی، کیا میں ویسے آپ سے سوال کرنے لگا، چلیے بس اے جی سارے ولو آ گیا، میں اون نہ کو دینا اے سارے ولو اے ان کو ہی دینا، بس اے سارے ولو آ گیا، اے 500 نہیں 5 کروڑ آ گیا، اب بس گفتگو سن۔ میں ویسے حضرت آپ سے سوال کرنے لگا ہوں، یہ جو اس دفعہ محرم شریف 10 محرم گزری، کیا ہم نے کیا حضرت 10 محرم پہ؟ لنگر اور سبیل کے علاوہ کچھ کیا حضرت؟ کوئی پروگرام بنایا؟
کیا کھویا کیا پایا، کیوں کھویا کیوں نہیں پایا، جو کھو گیا اس کے کھو جانے میں سلیمان کا کتنا قصور ہے، اب بھی کیا ہو سکتا ہے آگے، کچھ کیا ہم نے کچھ۔ دن آئے، آپ نے میری تعریف کی، میں نے آپ کی اور سارے اپنے اپنے۔ ہم نے کربلا سے سبیل اور لنگر کے علاوہ، اللہ حضرت میں کہتا ہوں آپ لنگر اور سبیل سے تھوڑا سا آگے جاتے نا، صرف تھوڑا سا آگے جاتے تو تھوڑا سا آگے جا کے آپ کو ملنا تھا صبر حسین، جس کی اس قوم کو بڑی ضرورت ہے۔ میں حضرت اگر کوئی بات غلط کروں آپ مجھے روک سکتے ہیں، نہیں جی مصباحی صاحب میں نہ کرو، ساڑھے سامنے جھوٹ نہ بولو، کیونکہ حضرت ہم آگے گئے ہی نہیں۔ صبر حسین میں سے ہم نے کوئی تبرک، کچھ پتا اس کا رزلٹ کیا ہے حضرت؟ 2.5 3 4 5 6 گھنٹے کی سونی محفل، اور ہر محفل کا اینڈ کیا ہے؟ چاولوں کا ایک شاپر لینے کے لیے ہم آپس میں لڑتے ہیں حضرت۔ میں نے بات غلط تو نہیں کی، کیونکہ ہم نے کربلا میں سے صبر حسین میں سے کوئی حصہ، ہم حضرت لنگر اور سبیل سے آگے گئے ہی نہیں۔ تھوڑا سا آگے جاتے حضرت عزم حسین تھا، تھوڑا سا آگے جاتے فکر حسین تھا، تھوڑا سا آگے جاتے استقامت حسین تھی، تھوڑا سا آگے جاتے رضائے حسین تھی، تھوڑا سا آگے جاتے تو سجدہ حسین تھا، اور تھوڑا آگے جاتے تو پھر تلاوت حسین تھی۔ صرف لنگر حسین اور اس کے علاوہ کچھ نہیں لیا، اور اس کا پھر نتیجہ یہ ہے کہ آج بھی حضرت ہر محفل کے اینڈ پہ چاولوں کا ایک شاپر لینے کے لیے ہم دن آتے ہیں گزر جائے، کچھ نہیں کرتے۔ اور میری دوسری باقی بات بھی سن لو، دوسرا کام کیا ہوا حضرت جی؟ یزید پہ لان تان کی۔ میں نہیں کہہ رہا کہ نہ کرو بھائی، یا نہیں کرنی چاہیے یا غلط کرتے ہو بھائی، میں رحمت اللہ علیہ والا نہیں ہے، بلکہ میرا عقیدہ وہی ہے جو میرے بڑوں کا عقیدہ تھا۔ کیا؟ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت۔ لیکن بھائی بہت بڑا مجمع بیٹھا ہے، میں زیادہ وقت نہیں آپ کا لوں گا، میں تھوڑے نہ بھی بہتا کالا ہوں، کیونکہ میں نے آگے جانا ہے حضرت ایک اور جگہ۔ بس میں کچھ سوال کر کے میں گفتگو ختم کروں۔ یزید پہ لان تان کی حضرت، میں کہہ رہا ہوں کہ کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ یزید پہ لان تان کرنا غلط، لیکن پتر ایک میں بات کہوں کہ بس اتنا یاد رکھنا، اسپیشلی نوجوانوں، مرے یزید پہ لان تان کرنا حسینیت نہیں ہے، حسینیت نام ہے زندہ یزید کو للکارنے کا ہے۔ حسینیت نام ہے زندہ یزید کو، اور وہ ساڑھے جمت۔ میں بس بات ختم کرنے لگا ہوں، بہت بڑا مجمع بیٹھا ہے بھائی، میری بات پلے باندھ لینا۔ اگر زندہ یزید کو للکارنے اور اس پہ لان تان کرنے کی ہمت اس قوم میں ہوتی تو آج میرا پاکستان اس جگہ کبھی نہ ہوتا حضرت۔ بات غلط تو نہیں کی؟ بس جی بھائی، پاکستان والے گل غلط نہیں کی تھی، صرف موئے زندہ کو للکارنے کی ہمت اس قوم میں، کیونکہ اگر زندہ یزید کو للکارنے کی ہمت اس قوم میں ہوتی تو آج پاکستان کبھی بھی اس جگہ نہ ہوتا۔ اور مولوی سلیمان تو کیا 2023 میں رو رہا ہے؟ اقبال 100 سال پہلے کہہ گیا، آج قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں ہے، سارے لنگری اور سبیلیے بیٹھے ہیں۔ حسین آج قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی، گرچہ ہے تابدار بھی گیسوئے دجلہ و فرات۔ دن آتے ہیں حضرت، محرم ہم نے یہ کہہ کے گزار دیا، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، کہا نا؟ اور بھائی ڈر بھی بڑا لگتا ہے، یہ اسپیشل جو کیمرہ لگا بڑی خطرناک چیز ہے، لیکن میں ایک آپ سے سوال اب کرنے لگا ہوں، آپ نے جواب دینا ہے ہاں میں یا نہ میں، اور دل کی بات بتانا بھائی، شخصیت پرستی میں نہ پڑھنا۔ ہم نے کیا کہا محرم میں؟ سب نے پڑھا رہی تقریباً،
मैं तो 5 टन का, हजरा एक बार सारे जी, मैं तो 5 टन का। लेकिन दुख ये था कि हजरत नमाज फजर में ये गुलाम पता नहीं किधर था। भाई बहुत बड़ा मजमा बैठा, मैं आपसे सवाल करने लगा हूं, बिल्कुल शख्सियत परस्ती से काम नहीं लेना, सच बोलना, कोई मेरा लिहाज ना करना। मैं आपसे सवाल करने लगा हूं, सच जवाब देना। भाई 5 टन का गुलाम नमाज छोड़ सकता है? तो फिर हम क्यों छोड़ रहे हैं? भाई कहा है ना कि मैं तो 5 टन का। फिर गुलाम साहब फजर से किथे ने? गुलाम साहब जोर में किधर हैं? गुलाम साहब असर किधर पढ़ते हैं? गुलाम साहब मगरिब किधर होते हैं? इशा किधर पढ़ते हैं? हमने मुहर्रम इसी तरह गुजार दिया। अब रबीउल अव्वल आया, ये भी हमने गुजार देना। और ये हमने किस तरह गुजारना है हज़रत? ये कह के सोना आया ते सज गए ने, लेकिन अपने आप को सजाना, अपने आप को सजाना कोई नहीं, बस गलियां बाजार ही सजनी है, हमने सजना। और हज़रत साहब, मैं अगर अपने सजने की बात करूं ना, मुसाफिर आदमी हूं, अब बाहर जाके मेरी गाड़ी की रीडिंग पढ़ सकते हैं, इस वक्त 1,70,000 किलोमीटर है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि मैंने कितना सफ़र किया। अगर हजरत खुद को सजाने की बात करें ना, तो हम बहैसियत कौम इतने फेल हैं, इतने पीछे हैं। ये गर्मियां गुजरी हैं हजरत, मैंने देखा सड़कों पे मुसाफिरों राहगीरों के पानी पीने के लिए कुल रखे हुए हैं, हमाम रखे हुए हैं, और हर कुल्लर और हमाम पे एक प्लास्टिक का गिलास रखा हुआ है। अगर बाजार से लेने जाओ तो 15 रुपए का आता है। लेकिन हजरत अपने आप को सजाने के हवाले से हम इतने फेल हैं कि इन 75 सालों में आज तक हम उस प्लास्टिक के गिलास से संगली नहीं उतरवा सके। पूरे पाकिस्तान में शोर मचा हुआ है, हुक्मरान चोर, हुक्मरान चोर। यार आज जरा रखो उनको पीछे। मैं आपसे सवाल करने लगा हूं, ठीक है, हुक्मरान चोर, हुक्मरान चोर, और लेकिन मुझे इतना तो बता, वो जो 15 रुपए के प्लास्टिक के गिलास को संगली लगी है, वो किससे बचाने के लिए लगी है? तुझसे बचाने के लिए कि मुझसे बचाने के लिए? ठीक है हुक्मरान चोर, लेकिन जरा मुझे इतना बता, ये जो 15 रुपए के प्लास्टिक के गिलास को संगली लगी है, ये किससे बचाने के लिए लगी है? हुक्मरानों से नहीं। ये 15 रुपए के गिलास को जो संगली लगी है, वो तुझसे बचाने के लिए लगी है, वो मुझसे बचाने के लिए लगी है। अगर बहैसियत कौम हम खुद को देखें तो हम इतने फेल हैं कि हम आज तक 15 रुपए के गिलास से भी संगली उतरवा सके। और मैं हज़रत साहब पिछले साल ना इन दिनों में बाहर था, लेकिन इस दफा फैसला किया नहीं बाहर जाना। ए रबीउल अव्वल अच्छे गुजार, मेरी कौम को जरूरत है। बड़ी कालें आई हजरत, ये वो ऐसे वैसे, ये वो, आऊंगा जरूर, लेकिन रबीउल अव्वल अच्छे गुजार। ये पिछली दफा मैं बाहर था, और मैं हजरत जी बाहर से एक दुखी दिल लेके वापस आया कि वो लोग जिनके पास कुछ नहीं है, कुरान उनके पास कोई नहीं, अल्लाह को वो कोई नहीं मानते, नबी पाक को वो कोई नहीं मानते, 4 यार उनके पास नहीं, 5 तन पाक उनके पास नहीं, अशरा मुबशरा उनके पास नहीं, 313 उनके पास नहीं, गौसे आजम उनके पास नहीं, गरीब नवाज उनके पास नहीं, दाता साहब उनके पास नहीं, पीर से आजम उनके पास नहीं। हम मतलब ट्रैवल कर रहे थे तो एक बहुत बड़ा ना मैंने टेबल देखा, मेज सड़क पे रखा, साइड पे रखा हुआ ना, उसके ऊपर हजरत बोतल पड़ी हुई थी। ठीक है जी, बंदा कोई नहीं, हम गुजर गए, फिर अगे देखिया, फिर गुजर गए, फिर अगे देखिया, फिर मैंने बच्चों से पूछा, मैंने कहा यार ये क्या सड़क पे रखा हुआ है? उन्होंने कहा हजरत हम भी पहली बार इस साइड पे आए हैं, हमें नहीं पता को। मैंने कहा यार हूँ जिथे मेज आया ना गड्डी रोक दें। वो आया टेबल, हमने गाड़ी रोक दी, उतर के देखा तो हजरत जी शहद था सड़क पे रखा, शहद किलो दी पैकिंग, आधा किलो दी पैकिंग ते पाइया दी पैकिंग। बंदा कोई नहीं, दुकानदार कोई नहीं, दुकान
वो टेबल पे हजरत एक छोटा सा वो कार्ड था, पता नहीं वो लकड़ी का था या पता नहीं, उस पर लिखा हुआ था किलो की कीमत ये है, आधा किलो कीमत ये है, पाव की कीमत ये है, और ये मेरा अकाउंट नंबर है। अब तीनों में से जो मर्जी खरीदें मेरे इस नंबर पे पैसे भेज दीजिएगा। असी अज तक प्लास्टिक के गिलास तो संगली नहीं ला सके, वो ईमानदारी में इस लेवल पे चले गए हैं कि बगैर दुकानदार के दुकानें चल रही हैं। सिर्फ क्या है, दिन आते हैं हम कुछ नहीं लेते हमसे। करबलाई सिर्फ लंगरे हुसैन और सबीले हुसैन, न सब्र हुसैन, न आज़्म हुसैन, न इस्तकामत हुसैन, न सजदा हुसैन, न तिलावत। कुछ रबीउल अव्वल आया, ये भी हमने यही कह के गुजार देना, सोना आया तो सज गए न गलियां बाजार, न तू सजया न मैं सजया। हला वो कह रहे हैं हर वाल गली सजा छड़ना है, अपने आप नूं किदों सजाना है, अपने आप नूं किदों सजाना। सजी हज़रत साहब हम बहुत पता नहीं केड़ा कोई ठंडा शरबत पी बैठी है मेरी कौम, किसी ने कोई एहसास नहीं। हजरत दिन ब दिन पीछे, पता है इस वक्त पाकिस्तानी पासपोर्ट का 100वां नंबर है, 100वां। हजरत जिक्र अली पाक कर रहे थे। मैं हजरत बड़ा हसास बंदा हूँ, छोटी छोटी चीजें नोट करता हूँ। अब देखो ना हजरत जी, जगह जगह फैसलाबाद मैंने देखा, मैं चकवाल था सुबह, चकवाल देखा, बोर्ड लगे हुए हैं बड़े बड़े, क्या कनाडा में तालीम हासिल करने का बेहतरीन मौका। लो अली वाले हूँ, मैं तुहानू फिर एक सवाल पूछने लगा जी, अली हमारे पास है, उनके पास तो नहीं, अली उनके पास तो नहीं, कुरान हमारे पास है, उनके पास तो नहीं। तो मेरा आपसे सवाल है भाई, फिर हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं? पढ़ने तो उनको आना चाहिए था, वो आके कहते हो अली वाले हो कुछ सानू भी पढ़ाओ, अली वालों कुछ हमें भी पढ़ाओ। तुम्हारे पास है अली, हमारे पास नहीं अली, तुम्हारे पास है कुरान, हमारे पास नहीं कुरान, कुछ हमें भी पढ़ाओ। लेकिन वो पढ़ने आ रहे नहीं, पढ़ने जा रहे हैं हम। वजह मैं आपको बताता हूं, इसलिए जा रहे हैं क्योंकि अली ऐथे नहीं, अली सिर्फ अली ऐथे, अली सिर्फ कुरान अलमारियों में, ना कुरान इधर ना कुरान। और सुन लो, जिस दिन अली तेरे दिल में आ गए, जिस दिन कुरान तेरे किरदार में आ गया, फिर तू कनाडा नहीं जाएगा, फिर तू ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएगा, फिर तू यूके नहीं जाएगा, बल्कि वो आके कहेंगे अली वाले हो सानू उठाओ। लेकिन क्या है, अली इत्थे, अली नूं इत्थे ले आओ। हाँ पुत्र इत्थे इत्थे। और हजरत साहब ये तो चलो आप कुछ है कोई जिक्र अली, बाकी तो हजरत ये कौम नहीं जानती हजरत अली। इस कौम ने अगर हजरत अली को सुना है, या तो जाकिर से सुना है, या कवाल से सुना है, या नाथ खां से सुना है, और या नकीब साहब से सुना है। बाकी आपको क्या पता हजरत अली? बाकी आपको पता? हमारी हजरत जो दरसी कुतुब है वो जिक्र अली से खाली। आप हजरत कभी अपने बच्चों की किताबें उठा के देखें, बच्चों को पढ़ा क्या रहे हैं? बच्चों की किताब में हजरत जी नज़म है। नज़म क्या है सुनो जरा हजरत, सुती कौम। नज़म की ये चू 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 चा चा, घड़ी पे चूहा नाचा, घड़ी ने एक बजाया, चूहा नीचे आया। जिस कौम ने चूहियां वाली नज़म पढ़नी उन्हें यजीद के खे कटा खलोना है। जिस कौम ने नज़में चूहों वाली पढ़नी है उस कौम ने यजीद के आगे खे कट्टा खड़ा होना है। नज़म क्या है? टोट बटोट के दो मुर्गे थे, ये नज़म है बच्चों की किताब है। लेकिन क्योंकि हजरत हम एक सोई कौम है, कोई किसी को पूछने वाला नहीं। हो जालमो, मेरे बच्चियां नू टोट बटोट दे दो कुकड़ क्यों पढ़ान डे दे? दो छोड़ के 200 कुकड़ हो टोट बटोट के पास, 200 छोड़ के 2000 हो। मेरे बच्चों को टोट बटोट के 2 कुकड़ क्यों पढ़ाते हो?
اور اگر میرے بچوں کو پڑھانا ہے تو سیدنا امیر حمزہ کی 2 تلواریں پڑھاؤ. لیکن کوئی نہیں پوچھنے والا. اور چوچو چوچو چاچا پڑھاتے ہو اور میرے بچوں کو حضرت علی اور ان کی ذوالفقار کیوں نہیں پڑھاتے؟ کیونکہ حضرت ان کو بھی پتا ہے جس دن اس قوم کو ہم نے حضرت علی اور ذوالفقار پڑھا دی یہ قوم ہماری ٹانگیں کھڑی کر دے گی. انہوں نے کی پڑھاؤ چوچو چوچو. یہ تو چلو حضرت جی نظمیں ہیں، اب ذرا پوائنٹ سن لو. یہ پتہ کرے سیکیورٹی والے بھائی اور اسے کہے سپیکر بند کرے اپنا، مہربانی. یہ تو تھی نظم حضرت. ادھر دیکھے ادھر دیکھے. یہ تو تھی نظم. اگر آپ پوئم سن لو، انگلش پوئم. پوئم کیا ہے حضرت؟ ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن دا وال. حضرت میں حضرت آپ سے ایک سوال کرنے لگوں. آپس میں بیٹھے ہیں، حفیظ گجر صاحب بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے بندے ہیں، اور بھی احباب بیٹھے ہیں. حضرت جی بالکل شخصیت پرستی سے کام نہ، اگر لگے نا کہ میں ادھر غلط ہوں تو ضرور بولیے. پوئم کیا ہے؟ ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن دا. میرا ایک سوال ہے حضرت جی، کون ہے ہمٹی ڈمٹی؟ کوئی فلاسفر تھا؟ کوئی حکیم تھا؟ کوئی سائنٹسٹ تھا؟ کوئی ماہر فلکیات تھا؟ کوئی کیمیا دان تھا؟ کوئی ڈاکٹر تھا؟ کوئی حکیم تھا؟ کوئی سیاست دان تھا؟ کوئی صوفی تھا؟ کوئی شاعر تھا؟ کوئی پیر تھا؟ کوئی فقیر تھا؟ کون ہے ہمٹی ڈمٹی؟ میرا آپ سے سوال ہے حضرت جی، کون سی ایسی آفت آ پڑی کہ اس قوم کو ہمٹی ڈمٹی پڑھانا پڑا؟ کیا پیچھے جو 1400 سال میں میرے پاس ایک نام نہیں تھا جس پہ کوئی پوئم لکھ کے میرے بچوں کو پڑھائی جاتی؟ سارے پیچھے چور ڈاکو، سارے فراڈی ہے میری تاریخ. میں کہتا ہوں صدیق اکبر سے شروع کر اور میر علی شاہ پہ بس کر. تیری کتابیں، تیری کلاسیں اور تیرے کورس مک جائیں گے، ہمارے بڑوں کے نام نہیں ختم ہوں گے. لیکن قوم نے کیا پڑھا؟ ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن دا وال. کسی کو توفیق نہیں ہوئی کوئی حضرت علی پہ پوئم لکھتا ہو اس قوم کو پڑھا دیتا. حضرت پوئم کیا ہے؟ ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار. پھر ساری قوم ہی لٹل سٹار. میرے صاحب تباہ کی جاتی ہے قوم، اس کے لیے بڑی بڑی لمبی پلاننگ ہوتی ہے. کیسے قوم کو تباہ کرنا، اس قوم کی افکار اس قوم سے کیسے چھین لیا. اسی لیے تو چوچو چوچو چاچا ٹوٹ بٹوٹ دے دو ککڑ ہمٹی ڈمٹی ٹوینکل ٹوینکل لٹل سٹار. نہیں میں پوچھتا ہوں ہم کیا لٹل سٹار والے ہیں؟ نہیں، ہم بگ سٹارز والے ہیں. اور جناب جعفر طیار ہمارے بگ سٹار ہیں، جناب خالد بن ولید ہمارے بگ سٹار ہیں، جناب سعد بن نبی وقاص ہمارے بگ سٹار ہیں، سیدنا امیر حمزہ ہمارے بگ سٹار ہیں. لیکن حضرت جی ہر سال میلاد منا کے جب ان کہندے ہو نا جڑا دن تسی دیندے ہو میں آ جانا وا، بھاویں تسی میرے محلے آ جائیو تے میں تہاڈے محلے آ. ایک ایک حضرت گھر دا دروازہ کھڑکائیے اور انہوں نے پوچھی حضرت جی دسو ہاں کہ جو نبی پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات ہیں، جو امت کی مائیں ہیں، ان کی تعداد کتنی ہے؟ ہماری سب سے پہلی اماں پاک کا نام کیا ہے؟ نہیں دس سکے گی یا کون؟ اللہ ماشاء اللہ. اتنا ہم دور نکل گئے ہیں، اس لیے پتر بڑا ٹائم ضائع کر چکے ہیں. اسی ہن کچھ کریے یار، ہن کچھ کریے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گلیاں یا بازار نہ سجاؤ، بس یہ فکر لے کے آیا یار ہن اپنے آپ کو سجاؤ، ہن اپنے آپ کو بھی سجاؤ. کیونکہ ہو کیا رہا ہے، گلیاں بھی سجی ہیں، بازار بھی سجے ہیں. اس بازار میں ایک دودھ کی دکان ہے جس میں سارا ہی دودھ کیمیکل کا ہے.
गली भी सजी हुई है, उस गली में एक दुकान है जिसमें एक शय भी एक नंबर कोई नहीं है। गलियां सज रही हैं, बाजार सज रहे हैं, हम सज रहे हैं। मैं हज़रत साहब मैनू ना बाल झाड़ो ऐसे, इसको आप हेयर फॉल बोलेंगे। मैं डॉक्टर के पास गया, वो मुझे कहने लगा हजरत नींद नहीं है, खाना नहीं है, पानी आप बड़ा कम पीते हैं, सर पे हर वक्त टोपी और पग है, तो काफ़ी इश्यूज़ हैं, नींद ठीक नहीं है आपकी। उसने कुछ मुझे मल्टीविटामिन लिखे, कुछ हजरत उसने मुझे एक साबुन लिख दिया, एक शैम्पू लिख दिया, एक क्रीम लिख दी। मैं बस एंड कर दूँ, मैं दुकान पे गया, दुकानदार भी बड़ा प्यार वाला बच्चा था। मैंने उसको कहा, मैंने कहा यार वो देखिए 2 नंबर ना दे दे। मैं शुगल में था लेकिन वो सीरियस था। पता मुझे आगे से क्या कहता है? कहता है हजरत 2 नंबर भी मिल जाए अब तो गनीमत है, अब तो 5-6 नंबर चल रहा है। बात गलत तो नहीं की मैंने? पुत्र फिर कैसे ठीक होगा सारा कुछ हुक्मरानों पर डाल देना, तुसी मैं सारे हाजी हैं। मुझे हज़रत साहब बड़ा गुजर साहब मिसरा याद है, वो अनवर पता नहीं मकसूद है या अनवर मसूद है, पता नहीं उसका क्या नाम है, अनवर मकसूद है। बस एंड में करना, बड़ी गल बड़ी उन्हें कमाल की। पता है हज़रत वो उसका इंटरव्यू हो रहा था, किसी ने उसको सवाल किया अगर आप प्राइम मिनिस्टर बन जाए पाकिस्तान के तो क्या करेंगे, सबसे पहला आर्डर आप क्या लगाएंगे? मैं उसको था एंकर को कि ये कहेगा भी जिन्हें ना चोर मैं सारे टंग देंगा पढ़ के। अनवर मकसूद ने बड़ा सोहना जवाब दिया। पता क्या कहता है? कहता मैं सारे माफ़ कर दूँगा। वो एंकर ने कहा वो क्यों? उसने कहा अगर मैंने सही सजा दी ना तो पाकिस्तान में 19 करोड़ लोगों के हाथ कटे होंगे। हजरत जी बड़ा सोहना सच बोल सारा हजरत ने क्या चढ़िया, हजरत ने क्या चढ़ाया, मैं नहीं, हजरत ने सारा टब्बर ही जोर है। उसने बड़ी कमाल बात की, उसने कहा मैं सारे माफ कर दूंगा, तो अगर मैंने इंसाफ किया ना, सही फैसला किया तो पाकिस्तान में मुझे 19 करोड़ लोगों के हाथ काटने पड़े। इसलिए पुत्र आओ असी सजी, आओ हुण असी सजी। हजरत इस तरह हालात नहीं बदलने, क्योंकि अल्लाह कुरान में कह रहे हैं व अंतुमुल आलऊन इन कुंतुम मुमिनून, और तुम ही गालिब रहोगे, लेकिन पहले तुम्हें मोमिन होना पड़ेगा। पता जब हजरत हमने जमानों पे बादशाहत की तब हमारा आखिरी बात खत्म। हजरत ये लिखा है इमाम अहमद बिन हम्बल बैठे थे तो 2 बच्चियां आ गई हजरत, और आके कहने लगी हजरत मसला पूछना है एक। हमने फरमाया पूछो। कहती हजरत हमने अपने घर में ना खड्डियाँ लगाई हुई हैं, तो हम रात को ना अपने कपड़ा तैयार करते। अक्सर इस तरह होता है कि हमारा दिया बुझ जाता है और घर में तेल भी नहीं होता दिए में डालने के लिए, तो हम फिर क्या करती हैं अपनी खड्डियाँ उठा के ना हम सेन में ले आती हैं और चांद की रोशनी में फिर हम कपड़ा तैयार करती हैं। मसला ये पूछना था कि जो कपड़ा दिए की रोशनी में बनता है ना, उसकी तंद सीधी जाती है, उसकी गिरा ठीक लगती है, लेकिन जो कपड़ा चांद की रोशनी में बनता है ना, क्योंकि रोशनी कम होती है इसलिए तंद सीधी नहीं जाती, गिरा सीधी नहीं लगती। मसला ये था कि जब कपड़ा बाजार बेचने के लिए भेजें तो वहाँ बताना ज़रूरी है कि ये कपड़ा चांद की रोशनी में बना है, ये कपड़ा दिए की रोशनी में बना है। इमाम अहमद बिन हम्बल बड़े परेशान, ये 2 छोटी छोटी बच्चियां मसला क्या पूछा? आपने फरमाया मसला मुकम्मल? उन्होंने कहा नहीं जी पूछना है। मैं पूछो। कहने लगी हजरत बाज़ दफ़ा इस तरह भी होता है कि दिया बुझ जाता है, दिए में डालने को तेल भी कोई नहीं होता, यहाँ तो कमरी महीने की इब्तदा होती है या एंड होता है, चांद होता ही बड़ा छोटा है, रोशनी होती कोई नहीं, या वैसे ऊपर बादल होते हैं, चांद की रोशनी ज़मीन तक नहीं आती। तो फिर हम क्या करती हैं अपनी खड्डियाँ उठा के ना, हमारे साथ वाला जो घर है ना, उन्होंने जो दिया जला रखा होता है ना, हम अपनी खड्डियाँ उसके पास रख लेती हैं और साथ वाले घर की दिए की रोशनी में हम कपड़ा बनाती हैं। मसला ये पूछना था कि दिया उन्होंने हमारे लिए नहीं जलाया, दिया उन्होंने अपने लिए जलाया, और हम उनसे पूछती भी नहीं कि आया तुम्हारे दिए की रोशनी में कपड़ा बना लें, तो
تو اس لیے جو کپڑا ہم ان کے دیے کی روشنی میں بناتی ہیں وہ چوری میں شمار تو نہیں ہوگا. امام احمد بن حنبل رو پڑے, رو کے پوچھتے ہیں کڑیو اے تو دسو کدے کرمو آئی ہیں؟ وہ بچیاں کہنے لگی ہم بشر حافی کے گھر سے آئی ہیں. وہ بچیاں کہنے لگی ہم بشر حافی کے. آپ نے فرمایا اتنا تقوی اس اللہ کے ولی کے گھر میں ہو سکتا ہے. لے آئیے واپس اتنی دیر کچھ بھی ٹھیک تیرے تھے 2 نمبر دی اجازت نہیں 6-7 نمبر تے پہنچ گئے ہیں. کیسے حضرت ٹھیک ہیں کیسے ٹھیک. اس لیے پتر بس یہی پیغام آپ کے لیے لے کے آئے ہیں اور خود بھی یہی سبق یاد کر رہا ہوں. پتر باہر بھی لڑیاں تے اندر بھی لڑیاں, باہر بھی لڑیاں تے اپنے کردار چ بھی لڑیاں, باہر بھی چنڈیاں تے اپنے کردار چ بھی چنڈیاں. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, باکرامت رکھے, اور میری دعا ہے کہ ہمارا یہ ربیع الاول ضائع نہ جائے. بیٹھے رہے ابھی بیٹھے رہے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم باہر بھی لڑیاں کر دیں, ہم اندر بھی لڑیاں کر دیں. وما علینا الا البلاغ المبین. حاضرین گرامی